Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran pada muka surat yang ke-18, juzuk yang pertama, ayat 113 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء
إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi ini sahabat-sahabat sekalian, dan mari kita mulakan bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah ya Allah, kasihanilah ya Allah. Kasihan belaslah kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Ampunilah ya Allah seluruh guru-guru kami, sahabat handai kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tahinna, wa a'tina wa la tahrumna, wa athirna wa la tu'thar alaina, wardina wardi anna, wa tub alaina ya tawwab. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah kami, jangan kurangi ya Allah. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami ya Allah. Berilah kami, jangan Engkau halang haramkan kami ya Allah. Dan wa'athirna wa la tu'thar alaina, dan lebihkanlah kami ya Allah, jangan Engkau biarkan kami. Redalah kepada kami ya Allah, dan terimalah taubat kami ya Tawwab. Allahumma rizukna hubbak wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak, wa kama razaqtana. Allahumma mimma nuhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhib, wa ma zawaituhu 'anna mimma nuhibbu faj'alhu faraghan lana fima tuhib. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa ala syukrika wa husni ibadatik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak anda Muhammad Ashraf Murtada. Dan sekarang bersama-sama dengan Ustazah pula insya-Allah untuk tazkirah, tausiah, bukanlah mengambil masa yang panjang, tapi mudah-mudahan setiap hari insya-Allah, mudah-mudahan kita cuba istiqamah, konsisten untuk memberikan peringatan kepada diri kita masing-masing supaya Allah mengurniakan kepada kita karamah yang besar. Apa dia karamah yang besar, sahabat-sahabat? Karamah yang besar adalah istiqamah. Masya Allah, istiqamah adalah kurniaan yang terlalu berhebat, yang terlalu bernilai sangat daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma rizukna istiqamah, ya Allah kurniakanlah kepada kami ni'mat istiqamah. Ya insya-Allah, melalui majlis ilmu ini kita harap menjadi jalan juga untuk kita istiqamah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah
tajuknya ada yang masih menanti. Ya, ada yang masih menanti. Ustazah sajalah ya buat tajuk-tajuk begitu. Sebenarnya semuanya akan kembali merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita dalam mihrabul Quran. Jadi memang asas kita adalah merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita huraikan serba sedikit ya ibrah, pengajaran, pemahaman yang boleh kita bawa ya ke dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi di bawah tajuk ada yang masih menanti, sebenarnya Ustazah merujuk kepada surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Jadi insya-Allah Ustazah akan bacakan sahabat-sahabat sekalian ayat yang ke-23 dan 24 ya, ayat 23 dan 24. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat boleh rujuk Al-Quran. Ya, mari baca bersama-sama dengan Ustazah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Dan di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur syahid, dan di antara mereka pula ada yang masih lagi menunggu-nunggu atau menanti, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu kerana kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Jadi itulah dia ayat Quran ya daripada suratul Ahzab ayat 23 dan 24 yang telah kita baca dan kita tengok terjemahannya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, mari kita lihat tentang ayat tersebut dalam tafsir, dalam kitab tafsir ya tuan-puan sekalian. Subhanallah, satu nama sahabat yang penting sekali dalam membicarakan tentang tajuk ini adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr. Ya, Anas ibnu Nadhr. Ini adalah seorang sahabat Nabi SAW ya, di mana tuan-puan sekalian seperti mana Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik di mana dia berkata Nura hadhihi al-ayah nazalat fi Anas bin Nadhr minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Kami melihat ayat ini turun menyangkut dengan diri Anas bin Nadhr, iaitu ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, iaitu ayat pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Sebab itu saya katakan ya, bila sebut tentang ayat ini, tentang cerita pasal orang yang sedang menanti-nanti sahabat-sahabat sekalian, kita nak bawa sahabat semua pada pagi ini ya untuk berkenalan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Nadhr. Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai meriwayatkan daripada Anas di mana beliau telah berkata, ya, bapa saudaraku Anas bin Nadhr, ni cerita daripada Anas bin Malik ya tuan-puan, bahawa Anas bin Nadhr ni telah tidak dapat hadir dalam peperangan Badar. Jadi bila tak dapat hadir dalam peperangan Badar tu tuan-puan sekalian, menyebabkan Anas bin Nadhr ni rasa
mengganggu fikirannya. Kalau kita lihat bagaimana Anas bin Nadhr pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Aku tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Aku tidak ikut serta dalam peperangan pertama ketika engkau memerangi kaum musyrikin ya Rasulullah. Demi Allah, seandainya Allah memberiku syahid ketika memerangi kaum musyrikin, maka pasti Allah akan melihat apa yang aku perbuat." Kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya, Anas ibn Nadhr mengatakan, "Wallahi, la in ashhadani Allahu mashhada, la uriyanna Allah ma asna'." Demi Allah, sekiranya Allah memberikan aku peluang untuk berada bersama-sama di tengah medan syahid, la uriyanna Allah ma asna'. Nescaya aku nak tunjukkan kepada Allah. Nescaya Allah akan boleh melihat daripada aku. Aku nak tunjukkan kepada Allah apa yang aku akan perbuat. Demi kerana aku nak sangat, aku nak sangat mati dalam keadaan mati syahid. Jadi disebut-sebut selalu oleh Anas ibn Nadhr, seolah-olah rasa macam nak kata tekilan ke ataupun rasa agak mengganggu fikirannya bila Anas an-Nadhr ini tidak dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Jadi apa yang berlaku sahabat sekalian, ketika mana datangnya perang Uhud, ketika itu cuba kita tengok apa peristiwa yang berlaku dalam peperangan Uhud, tuan-puan sekalian. Jadi dalam peperangan Uhud, kita dapati kisahnya ialah bagaimana sahabat-sahabat sekalian, Anas bin Nadhr ketika itu boleh melihat orang-orang yang telah, tentera muslimin yang telah ditugaskan untuk memanah tuan-puan sekalian, ketika mana sebahagian daripada mereka merasakan bahawa seolah-olah tentera Islam telah menang. Seolah-olah tentera musuh ni dah tak ada dah. Dah kalah, lalu adanya golongan pasukan pemanah yang turun. Jadi Anas bin Nadhr melihat perkara tersebut dan melihat bagaimana tentera musyrikin kemudiannya mengambil kesempatan daripada sedikit kepincangan tadi yang berlaku akibat mungkin kekeliruan tentera muslimin yang berada yang merupakan pasukan pemanah tadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Anas bin Nadhr adalah, ya Allah ya Tuhan, aku inni udarra'u ilaik, aku benar-benar maknanya aku menyerahkan urusan kaum musyrikin itu ya Allah kepada kamu. Tengok macam mana bersemangatnya orang musyrik, bahkan sehingga mereka tu ada yang mendakwa telah dapat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bayang macam mana perasaan Anas bin Nadhr yang mendengar apakah benar Nabi SAW telah pun wafat, telah dapat dibunuh dan sebagainya. Melihat rakusnya kekejaman tentera musyrikin ketika itu, dan ketika mana melihat pula adanya segelintir tentera Islam yang turun. Jadi apa di antara yang disebut oleh Anas ibn Nadhr, wa'ataziru ilaik, ya Allah, aku berlepas daripada sikap sebahagian daripada tentera muslimin yang seolah-olah keliru tadi telah turun daripada perbatasan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, tuan-puan sekalian, Anas berjalan sambil membawa pedangnya, tuan-puan sekalian, merempuh untuk berada, maknanya di tengah-tengah, berdepan dengan tentera musyrikin yang ramai tadi. Dan keadaan Anas yang berjalan sambil membawa pedang itu telah dapat disaksikan, disaksikan oleh Sa'ad bin Mu'adh. Dan Sa'ad bin Mu'adh telah mengatakan, dan ketika mana bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adh, Anas yang berjalan di tengah-tengah, makna berjalan untuk berhadapan dengan tentera musyrik tadi, tuan-puan sekalian, dengan Masya Allah, dengan beraninya, dengan semangatnya, dengan kesungguhannya, telah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adh, dia kata, wahai Sa'ad, demi Allah, aku telah mencium bau syurga. Demi Allah, aku telah mencium bau syurga. Lalu Sa'ad bin Mu'adh berkata, aku tak mampu mencium wangian syurga seperti mana yang telah dirasakan oleh Anas bin An-Nadhr. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam peperangan Uhud menyaksikan bagaimana Anas bin Nadhr benar-benar melangkah sebagai seorang mujahid Islam yang mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maruah agama, tuan-puan sekalian, dengan beraninya, dengan kesungguhannya,
bertempur dengan tentera musyrikin, walaupun ketika itu Anas bin Nadar telah melihat kekeliruan, kucak-kacir yang berlaku dalam suasana perang Uhud ketika itu. Dan masya-Allah, subhanallah, semangat Anas bin Nadar sampai mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, aku dah cium dah bau syurga. Aku dah dapat bau dah wangian syurga. Dan subhanallah, tuan puan sekalian, bayangkan sajalah Anas bin Nadar, bertemu dengan tentera musuh yang ketika itu begitu rakus sekali nak meratah tubuh badan tentera-tentera Islam. Lalu tuan-puan sekalian, setelah selesai peperangan tersebut, memang didapati Anas bin An-Nadar ini telah terkorban syahid di jalan Allah. Dan ketika mana ditemukan keadaan jasad Anas bin An-Nadar ni tuan-puan sekalian, beliau tu ditemukan dengan tidak kurang daripada 83 luka tusukan. Ada yang ditebas oleh pedang, ada yang dicucuk, macam-macam lah. Tidak kurang daripada 83 luka tusukan. Bahkan kaum musyrikin, tentera musyrikin juga telah mencincang-cincang tubuhnya sehinggakan ketika mana nak cuba dikenali oleh saudara perempuan Anas bin An-Nadar, tidak dapat untuk dikenali. Kenapa? Sebab habis rosak dah jasad. Dikejarkan oleh tentera-tentera musyrikin. Cuma saudara perempuan Anas bin Nadar ni dapat kenal pasti ini adalah Anas bin Nadar hanya dengan melihat beberapa tanda pada jari tangannya sahaja. Tapi kalau nak tengok pada tubuh ke, pada muka ke, tak kenal dah. Habis dengan luka-luka, dengan libasan daripada pedang, tusukan dan sebagainya. Inilah keadaan jasad Anas bin An-Nadar yang pada satu ketika benar-benar telah menunjukkan di hadapan Allah dan Rasul, telah sebut pada Nabi SAW, tak sedapnya. Kenapa? Sebab aku tak bantu Nabi. Kerana halangan, kerana ada uzur syar'i sebenarnya pada Anas bin Nadar. Tapi tak sedap sebab aku tak bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar. Tak bersama dalam peperangan yang pertama yang Nabi bertemu dengan tentera musyrikin. Kemudian sehinggalah beliau telah menyatakan, seolah-olah macam satu janji kan, bila Anas bin An-Nadar mengatakan, wallahi la in ashhadani Allahu mashhadan, demi Allah sekiranya Allah bagi aku kesempatan, bagi aku ruang untuk aku mati syahid, memerangi kaum musyrikin, la uriyannallah ma asna, maka pasti Allah akan melihat apa yang akan aku tunjukkan, apa yang akan aku perbuat. Jadi ini seumpama sebuah keazaman yang benar-benar azam, kejujuran, keinginan, niat, keazaman untuk mati syahid. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, bila kita lihat apa yang berlaku kepada keadaan kematian Anas ibnu Nadar tadi, maka kita dapat melihat bagaimana Allah menyambut kebenaran niat tadi, kejujuran keazaman tadi, kesungguhan jihad tadi, sehingga Allah mengurniakan kepada Anas bin An-Nadar mati syahid tuan-puan sekalian. Dan cuba bayangkan tuan-puan sekalian dengan kisah yang ustazah nyatakan tadi, dengan cerita yang ustazah sebut tadi tuan-puan sekalian, cuba kita bayangkan bagaimana turunnya ayat Al-Quran yang menyangkut tentang Anas ibnu Nadar, kerana keazamannya, kerana janjinya adalah janji yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan semula ayat tadi supaya insya-Allah lebih berbekas di hati kita bila kita tahu apakah asbabun nuzul, apakah pengajaran di sebalik ayat itu. Bila kita tahu, insya-Allah akan lebih lagi berbekas ayat-ayat tersebut dalam hati kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang sudah gugur syahid, dan di antara mereka ada pula yang sedang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi kita melihat sahabat-sahabat sekalian bagaimana ya gambaran Anas bin An-Nadhr, masya-Allah, ya cemburunya dia melihat sahabat-sahabat yang mati syahid, naknya dia mati syahid, lalu dia menanti-nanti dengan janjinya, kesungguhannya, komitmennya. Ya seolah-olah inilah dia golongan yang menanti-nanti. Di sana ada golongan yang Allah dah berikan dah apa yang mereka nak, yang mereka janjikan dengan Allah, Allah berikan kepada mereka. Di kalangan mereka ada yang dah mati syahid, dan di kalangan mereka ada yang masih menunggu-nunggu lagi. Ya, dan Allah Maha mengetahui betapa benarnya ya janji mereka, keazaman mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, satu soalan yang Ustazah nak kita semua tanyakan kepada diri kita pada pagi ini. Ya, kadang-kadang kita ni banyak je melalut-lalutlah kepala kita. Ya, kita ni suka layan emosi pun ya juga. Ya, suka berfikir-fikir. Kadang-kadang fikiran yang kita fikir tu semuanya malayaknih. Maknanya benda yang tak ada kaitan apa pun. Ya, benda yang tak ada faedah pun. Kadang-kadang yang kita buat dalam hidup kita ni sibuk-sibuk pun mungkin dalam kelalaian. Ya, mungkin dalam perkara-perkara tak bermanfaat. Lalu dengan ayat yang kita baca tadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak kita tanya satu soalan. Ya, mudah-mudahan soalan ini soalan yang akan mengubah cara kita berfikir. Ya, mudah-mudahan soalan yang akan membentuk satu gagasan kehidupan kita yang lebih jelas. Ya, kehidupan kita yang lebih terarah. Soalannya ialah, apa yang kita nanti? Apa yang kita nanti dan apa yang kita nak buktikan kepada Allah? Soalan ni sahabat-sahabat sekalian, Ustazah tanya diri Ustazah sendiri, tuan-puan tanya diri tuan-puan. Sebenarnya apa yang kita nanti ni? Ya, sebab dalam ayat tadi sebut, di kalangan mereka ada orang yang sedang menanti. Kita tahu tak apa yang mereka sedang nanti, sahabat-sahabat sekalian? Mereka sedang menanti saatnya untuk supaya Allah melihat kebenaran mereka dalam janji mereka. Kebenaran mereka nak buktikan, aku benar-benar nak jadi hamba Allah. Aku benar-benar nak mati syahid. Aku benar-benar nak ikhlas ubudiyah kepada Allah. Dan mereka sedang menanti. Ya, menanti bahawa Allah pasti akan membenarkan janji mereka yang benar. Menanti ruang dan peluang untuk mereka menunjukkan hanya kepada Allah kejujuran, ketulusan, kesungguhan mereka dalam mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita tengok pada ayat tadi, ya dalam bab mati syahid tuan-puan sekalian, orang yang berjuang di jalan Allah. Soalan untuk kita adalah, kita ni apa benda yang kita nanti? Subhanallah tuan-puan, alangkah malunya kita kepada diri kita sendiri kalau akhirnya soalan itu terjawab dengan, oh saya sedang nanti projek. Oh saya sedang nanti naik pangkat. Oh saya sedang nanti apa ya yang kita nanti? Oh saya sedang nanti naik rumah baru. Saya sedang nanti ya duit dalam akaun saya masuk jadi 500,000. Saya sedang nanti. Ya, kita ada sejuta jawapan untuk apa yang sedang kita nanti. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah tadabbur Al-Quran sikit sebanyak tuan-puan sekalian, sepatutnya kehidupan kita berubah. Sama ada keyakinan kita, sama ada sudut pandang kita, sama ada karakter kita, gagasan kita patut berubah. Biar sejajar dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Biar kita boleh tanam pada diri kita perlahan-lahan, berlatihlah, bertatih ya tuan-puan. Nak tanam apa, walaupun kadang-kadang kita rasa malu nak sebut, malu. Ya Allah, aku tak layak nak kata. Aku tak layak nak kata yang aku nak menanti syahid. Itu dalam keadaan malu nak sebut. Aku tak layak nak kata, ya Allah. Nak kata macam sahabat-sahabat Nabi kata, ya, sahabat Nabi kata, wallahi la in ashhadani Allahu mashhada la uriyanna Allah ma asna. Rasa tak layak nak kata. Ya, tak layak nak kata, ya Allah, kalau engkau bentangkan pada aku peluang untuk mati syahid, kalau engkau pilih aku untuk mati syahid, aku nak tunjuk kat engkau, ya Allah, apa yang akan aku perbuat, ya, sampai aku dapat mati syahid. Kita rasa, Ustazah rasa malu tak tersebut tuan-puan sekalian, tak tersebut. Ya, tapi dalam keadaan rasa malu tu,
tetap juga berkeinginan tuan-puan sekalian, ya Allah, bagilah aku mati syahid, ya Allah. Mati kat mana tak tahu. Bagaimana tak tahu. Aku tak tahu bagaimana. Yang aku tahu, aku nak minta dengan kamu, ya Allah, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Wahai Allah, bagilah aku, ya Allah. Kurniakanlah kepada aku mati syahid. Dalam bab ini, tuan-puan sekalian, Nabi SAW ia telah bersabda, Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa immata ala firashih. Ya, barang siapa yang betul-betul jujur, ikhlas, sungguh-sungguh minta dengan Allah, bisidqin, benar-benar nakkan mati syahid, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashih. Allah akan bagi dia sampai pada golongan para syuhada walaupun dia mati atas katil. Jadi kita berharap, ya Allah, tak apalah, aku tak tahu macam mana pengakhirannya, tapi aku minta, ya Allah, hidup aku seperti mana hidup para ulama dan mati aku seperti mana matinya para syuhada. Kalau benar tuan-puan sekalian, benar sungguh-sungguh hajat kita tu, ya, ada komitmen yang kita tunjukkan tuan-puan sekalian, kesungguhan yang kita tunjukkan, kita bersihkan hati, kita belajar, kita berjuang di jalan Allah, ajak manusia kepada agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, doa pagi petang siang malam, ya, kita cuba usahakan segala-gala yang boleh tuan-puan, insya-Allah, insya-Allah. Allah Al-Barur Rahim, Allah yang maha baik, maha dermawan, maha budiman tuan-puan sekalian. Ya, maha sempurna, maha segala-galanya. InsyaAllah Allah boleh bagi saja kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ya, sebab itu kita tanya diri kita, entah yang kita nanti itu adalah benda yang terlalu rendah. Entah yang kita nanti sampai susah-susah hati adalah benda yang hanya menghinakan diri kita. Tak habis-habis penantian kita atas benda dunia. Tak habis-habis penantian kita atas pandangan makhluk. Tak habis-habis penantian kita bak duit, bak harta, bak pangkat. Itu je, tak penat ke kita? Ya, tak letih ke, tak bosan ke, tak mual ke? Ya, itu juga daripada dulu sampai sekarang. Tanya diri kita masing-masing. Aku ni apa yang aku nanti, ya? Apa yang aku nanti? Aku ni apa yang aku nak buktikan? Jadi sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, kalau sudah sampai kepada tahap yang seperti ini, kita ni belajar, berlatih, ya, bertatih tuan-puan, nak cuba-cuba insya-Allah, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di atas jalan kami, nescaya kami akan menunjukkan jalan kepada dia. Jadi kita ni nak cuba menunjukkan kesungguhan tadi. Ya, sebab bila kita sebut tentang, ya, menanti nak mati syahid, ini bukan benda kecil. Masya Allah, gagasan yang terlalu besar. Berubah habis hidup kita tuan-puan. Kalau betul lah, bisidqin, kalau betul, benar bagai yang kita kata, yang kita ni menanti apa? Menanti nak mati syahid. Ya, menanti nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tuan-puan sekalian. Kalau inilah yang kita azamkan, yang kita janjikan, yang kita nak, berubah insya-Allah hidup kita, gagasan hidup kita, karakter kita. Sebab apa? Tuan-puan cuba bayang. Apakah mudah untuk kita menjadi seperti mana Anas bin An-Nadhr di tengah-tengah tentera musyrikin yang sedang rakus nak sembelih umat Islam, sembelih tentera Islam, nak libas dengan pedang yang berkilat-kilat tuan-puan sekalian, ya, nak pijak dengan kuda-kuda mereka. Apakah mudah untuk kita datang macam tu, ya, ataupun berlawan, maknanya subhanallah dalam keadaan masa tu kalut-malut dah yang berlaku dalam perang Uhud. Apakah kita rasa benda tu mudah? Bukankah dalam kehidupan yang kita lalui biasa-biasa ni tuan-puan sekalian, berapa banyak dah Allah tunjukkan pada kita, kalau kita nak kenal diri kita ni adalah manusia yang sangat takut sakit. Sangat takut sakit tuan-puan. Kena cubit takut, kena cucuk jarum takut, injek sana takut, semua takut belaka. Ya, kalau kita bawa pergi klinik, pergi hospital, ya Allah ya Tuhan, tak kira lah beranak 8 pun, kalau nak kena cucuk tu lelap mata tuan-puan. Ya, nampak pisau takut, nampak gunting takut. Cuba kita pergi hospital tu. Kita ni jenis manusia, segelintir manusia yang memang takut sakit. Tak nak kena jentik, tak nak sakit, tak nak lebam, tak nak apa. Jaga semua badan kulit ni supaya tak ada lebam, tak ada cala, tak ada bala. Agak-agak mudah kita nak buat macam Anas bin An-Nadhr tadi. Kalau tidak kerana keimanan yang jitu, keinginan yang benar-benar, yang bersungguh, yang nak mengotakan, nak membuktikan janji di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Bukan sedikit kesakitan yang ditanggung, tuan-puan sekalian. Masya Allah, subhanallah, sampai saudara perempuan pun tak kenal. Itu adalah saudara laki-lakinya, Anas bin Nadar. Ya kerana apa? Kerana habis, kena libas, kena sesah, tuan-puan. Bukan dengan kayu, bukan dengan belati, tapi dengan pedang-pedang yang tajam. Masya Allah, subhanallah. Semua ini bila kita sebut keinginan kita, penantian kita untuk mati syahid, insya-Allah, penantian kita untuk husnul khatimah, insya-Allah, maka kita tu bergerak kepada apa? Untuk membuktikan keinginan, kesungguhan dan janji kita, ya, yang betul-betul nakkan sebuah kematian yang terindah. Jadi nak membuktikan tu, tuan-puan sekalian, ya, menambahkan keimanan, ketakwaan, dekat dengan Al-Quran, berkawan dengan orang-orang soleh, ya, belajar untuk betul-betul tazkiyatun nafsi, buang rasa hubbud dunia dalam hati kita, kena gantikan dengan apa? Hubbullah war rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Banyak benda, banyak perkara sebenarnya kita nak kena perbaiki sebuah kehidupan ini. Jadi sebab itu, tuan-puan sekalian, tak apalah, kita buatlah sikit-sikit mana yang boleh buat. Ya, jangan kalau rasa tak boleh buat, tinggal semua, tak boleh. Ya, ustazah pun bagi sikit-sikit je tiap-tiap pagi kan, ya, tiap-tiap pagi sikit-sikit. Ambillah mana yang boleh ambil dulu. Ustazah pun nak perbaiki diri juga, sikit-sikit kita perbaiki diri. Ya, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita husnul khatimah, kematian yang baik. Ya, kita pun nak berniat juga, nak berazam juga supaya apa? Dapatlah aku ni termasuk dalam golongan para syuhada. Ya, orang-orang yang mati syahid. Jadi tuan-puan sekalian, ya, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang kita nantikan dan apa yang kita nak buktikan? Kalaulah yang kita nantikan adalah pertemuan dengan Allah, maka kita akan berfikir, bertemu dengan Allah nak bawa apa? Ya, bertemu dengan Allah nak buktikan dengan apa? Kalau kita melihat bagaimana, ya, Ustaz sempat catat kat sini, ya, bagaimana Talhah, tuan-puan sekalian. Ya, Talhah bin Ubaidillah, tuan-puan sekalian. Talhah bin Ubaidillah ni antara orang yang dijamin syurga. Antara sahabat yang dijamin syurga. Bagaimana Talhah, ia adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Ia sampaikan pernah ditanya, kamu pernah tengok tak sungai yang airnya mengalir? Macam tu sekali. Ia pernah sahabat tanya pada sahabat yang lain, kamu pernah tengok tak sungai? Cuba tuan-puan bayang, ya, pernah tengok tak sungai air dia mengalir je. Tak ada berhenti kan? Kalau misal kata ada batu-batu pun, air tu tetaplah cari jalan untuk mengalir juga. Jadi ada sahabat yang tanya sahabat lain, kamu pernah tengok tak air sungai yang mengalir? Ya, dan kemudian terus-menerus mengalir sampailah mengairi dataran, mengairi lembah-lembah, kemudian pokok pun tumbuhlah. Ya, macam-macam pokok lah, tanam-tanaman. Kamu pernah tengok? Lalu kalau bila dia jawab iya, maka ada sahabat yang mengatakan, begitulah Talhah bin Ubaidillah dari sudut kedermawanannya. Ya, dia nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tuan-puan sekalian, dalam keadaan biar dia boleh datang dalam keadaan semua benda yang dia ada ke atas dunia ni, dia telah cuba semaksimal mungkin untuk menjadi seorang yang paling pemurah. Nak infakkan di jalan Allah. Sampai satu hari isteri Talhah ni pernah melihat, tuan-puan sekalian, Talhah bin Ubaidillah ini dalam keadaan duduk termenung seperti kesedihan. Jadi isterinya tanya, ya, kenapa kamu ni macam dalam kesedihan, ya? Lalu jawapan Talhah, tuan-puan, jawapan Talhah bin Ubaidillah yang menanti apa yang beliau nantikan, pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah. Dia jawab pada isterinya, aku ni sedang risau, sedang sedih. Kenapa? Sebab wang yang ada kat tangan aku ni banyak ni, banyak. Sampai aku rasa pusing, pening kepala aku kerana dekat tangan aku ada wang yang banyak. Ya, apa yang aku nak lakukan lagi ni? Padahal dah banyak dah sedekah, tuan-puan. Tapi ada lagi ni. Ya, Masya Allah, agaknya rezeki barakah ada je tambahan dan ganti yang Allah beri. Lalu isterinya kata, kalau begitu berikan lagi lah. Kamu pun jenis manusia yang risau kan, bila duit ada kat tangan, ya, bila banyak sangat kat diri sendiri duit ni, risau. Jadi isteri dia kata bagi pada fakir miskin, bagi. Lalu dibahagi-bahagikanlah seluruh wang yang ada di tangannya yang banyak tadi tu, sehingga tidak meninggalkan apa pun padanya.
Kata As-Saib bin Zaid tentang Talhah, dia kata apa? Aku bersahabat dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun ketika mana aku berhenti bermukim, dan aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan daripada dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uangnya, benda yang dia ada, barang yang dia ada, bagnya, semua dia derma pada kaum muslimin. Jabir bin Abdullah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan daripada Talhah walaupun tanpa diminta. Sebab itu Talhah diberikan gelaran Talhah si pengalir harta. Masya Allah, subhanallah. Ini contoh gambaran sahabat-sahabat. Ada sesuatu yang mereka nanti dan ada sesuatu yang mereka nak buktikan di hadapan Allah. Kebenaran, kejujuran iman mereka. Sadaqah, daripada perkataan sadaqah, tuan-puan sekalian. Kebenaran iman. Pembuktiannya dengan sedekah juga di antara jalan membuktikan keimanan yang ada dalam jiwa. Dan subhanallah, tuan-puan sekalian, Talhah bin Ubaidillah termasuk orang yang dijanjikan syurga, 10 orang yang dijanjikan syurga. Jadi sebenarnya kisah Talhah juga, tuan-puan sekalian, kita boleh kaitkan bagaimana dengan golongan-golongan orang mukmin yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ada yang telah gugur syahid dan ada yang masih menanti-nanti lagi giliran mereka untuk syahid di jalan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan tidaklah terhenti setakat ini bicara kita tentang ada yang masih menanti. Sebaliknya Ustazah mengingatkan diri sendiri, kita duduk berfikir, tulis dan kemudian kita fikir, sebenarnya aku ni apa yang aku nanti? Dan sebenarnya aku ni apa yang aku nak buktikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjawab persoalan tadi, dapat memandu kita untuk sebuah kehidupan yang lebih baik insya-Allah, daripada masa ke semasa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sekali lagi Ustaz ucapkan jutaan terima kasih atas perhatian tuan-puan sekalian untuk sama-sama kita mengimarahkan mihrabul Quran pada setiap pagi. Segala salah silap Ustazah minta maaf. Mohon doakan yang baik-baik untuk kami, seperti mana kami juga mendoakan yang baik-baik untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengurniakan kepada kita semua kehidupan para ulama dan kematian seperti mana kematiannya para syuhada. Jemput tuan-puan yang masih yang berkelapangan, berkesudian, silakan untuk terus memberikan infak kepada tabung pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Dan dalam masa yang sama juga, sebenarnya kalau lihat rujuk kepada website, kita juga telah buat hebahan tentang pendaftaran tingkatan 1 untuk tahun hadapan. Jadi mudah-mudahan tak tercicir, tak terlepas pandang. Siapa-siapa muslimin muslimat yang berkeinginan, berhasrat untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke Madinatul Huffaz tingkatan 1 tahun 2022, boleh lihat dalam website Madinatul Huffaz. Di sana ada tarikh-tarikh untuk pendaftaran, untuk temuduga dan sebagainya. Ustaz selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah urusan kami. Datangkanlah ke Madinatul Huffaz ini orang-orang yang Engkau radai. Ia akan menjadi insya-Allah pemakmur kepada wakaf-wakaf manusia yang ramai di Madinatul Huffaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang datang juga adalah pelajar-pelajar, anak-anak kita yang terbaik insya-Allah, yang boleh terus diperbaiki, yang besok akan jadi soleh dan muslih insya-Allah. Itu sahaja, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah.
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman. Iklan infak pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Wufas fasa kedua. Perhatian kepada semua peserta Mihrab Al-Quran bimbingan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Semua maklumat di bawah ini dikemas kini tanggal 10 Syawal 1422 Hijrah bersamaan dengan 22 Mei 2021. Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Wufas fasa kedua mulai dibina sejak tahun 2019 di sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, diwan, studio, makmal komputer, perpustakaan, bilik guru dan rumah moden. InsyaAllah, apabila fasa kedua ini telah berjaya disiapkan kelak, keseluruhan bangunan ini akan menempatkan seramai 420 orang pelajar lengkap berasrama.
Pengajian di Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini bersifat integrasi, iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, diniyah, kepimpinan dan ko-kurikulum. Menggabungkan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah pelajar hampir 600 orang. Madinatul Hufaz bakal menjadi Mahat Tahfiz Integrasi swasta terbesar di Kuala Lumpur, insya-Allah. Sehingga ke saat ini, sejumlah 2.5 juta ringgit Malaysia masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan, pemasangan dan penyelesaian bangunan sehinggalah Madinatul Hufaz layak beroperasi dan didiami oleh pelajar. Insya-Allah, kami meletakkan misi untuk siap akhir hujung tahun ini bagi menerima pengambilan pelajar baharu sesi persekolahan tahun hadapan. Di sini, kami mewakili komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, sekalung penghargaan dan sekudus doa khas buat semua penderma serta penyumbang yang sentiasa menyalurkan bantuan ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang layak membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan di dunia serta akhirat, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat terus istiqamah membantu dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz sehingga siap terbina sepenuhnya. Jumlah berbaki yang diperlukan hanya sekitar 2.5 juta ringgit Malaysia sahaja lagi. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini merupakan milik ummah dan milik tuan-tuan puan-puan semua yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Sekian dan terima kasih. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Salam hormat dari Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, pengerusi dan penasihat serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz.